بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ اپنی ریاست میں لوٹ رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گئے۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے رنگ بھی بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے ہیں۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی اور اس کا مطلب تو جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئے۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ اس کا مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارے شوہر مر چکے ہیں کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کرے گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اسی راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی بھی ہو گیا۔
कई महीनों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक चलने के काबिल नहीं हुआ। मैं इंसाफ लेने के लिए काजी साहब के पास गई, क्योंकि वो कोई आम डाकू नहीं है, हमारे इलाके के मशहूर तरीन डाकू है। इंसाफ लेने के लिए अपना मुकदमा लेकर गई तो उल्टा काजी साहब मेरे जिस्म को भेड़ की तरह देखने लगा। मुझे मालूम हो गया कि अगर काजी से इंसाफ लेना है तो पहले काजी के बिस्तर को गर्म करना पड़ेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़रें झुक गई और सुल्तान ने उसी वक्त एक सिपाही को भेजा और कहा कि इस औरत के घर जाओ और मालूम करो कि वाकई औरत सच कह रही है। सुल्तान का सिपाही चंद लम्हों में वहां पहुंच गया और आकर सुल्तान को बताया कि इस औरत की एक एक बात दुरुस्त है, सच है। इसके शौहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और शाही हकीम ने भी उसका मुआयना किया है तो बताया कि वो अब बिल्कुल नामर्द हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस गांव के काजी और डाकुओं को घसीटते हुए मेरे पास हाजिर करो। चंद घंटों में सुल्तान ने देखा कि सिपाही काजी और 3 आदमियों को घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। फिर काजी साहब को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो काजी साहब ने सुल्तान के सामने अपने गुनहगार होने का इकरार कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि जब तक काजी का सर कलम नहीं होगा उस वक्त तक इस मुकदमा का फैसला मैं नहीं करूंगा। इस काजी का सर कलम करने के बाद सुल्तान ने उस काजी के सर को अपनी तलवार के नोक पर बुलंद करते हुए कहा, अगर तुम्हें जमीन के मनसब से इंसाफ नहीं मिला तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या तुम मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरी किए नहीं गया। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मैं अकेली औरत थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं किसी के पास इंसाफ लेने के लिए जाऊं, और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शौहर के कैसे रह सकती है, और इसलिए मैं ये गुनाह सरजद करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसमें मुझे ये शर्म नहीं कि मैंने काजी का बिस्तर गर्म करने से बेहतर है कि एक जानवर के साथ अपनी हवस मिटाई जाए। क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के साथ जिना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफ़ी की, जुल्म किया, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लिहाजा तुम्हें भी अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और कहते हैं कि फिर इस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शरीयत के मुताबिक उस औरत को सज़ा दे दी और उसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि मेरी पूरी सल्तनत में, बादशाहत में ये पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी नामहरम मर्द के साथ या किसी भी जानवर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई तो दोनों को सरे आम संसार कर दिया जाएगा, यानी पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सदका जारिया की नीयत से लोगों के फ़ायदे के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।